Hi guys, hello, how are you? Dear first year, from this class onwards, this video onwards, we will start YouTube classes, Nana, chemistry YouTube classes. So, before going to start the class, we should know the syllabus. How without syllabus, how can you learn second semester? So, first you should know the syllabus. So, this semester also contains 5 units. So, note down everyone, first syllabus. First unit is the carbon sigma bonds. Carbon sigma bonds compounds. Which are the carbon sigma bonds compounds? So, carbon ki single bond unde compounds kada. So, carbon ki single bonds unde compounds ఏమంటాయి కార్బన్కి సింగిల్ బాండ్స్ ఉండేవి ఆల్కేన్స్, అదేవిధంగా సైక్లో ఆల్కేన్స్. ఇన్ ఫస్ట్ యూనిట్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్కేన్స్ అండ్ సైక్లో ఆల్కేన్స్. ఫస్ట్ యూనిట్ ఈస్ ద కార్బన్ sigma bonds. Then second unit is the carbon pi bonds. Which are carbon pi bonded compounds? Here alkanes, no, here alkanes. ఏ కాంపౌండ్స్ ఉంటుంది డబుల్ బాండ్స్? ఆల్కేన్స్ అండ్ ఆల్కైన్స్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ యూనిట్ నాన్న. కార్బన్ pi bonds. In this chapter we will discuss alkenes and alkynes. Then third unit is the benzene and its reactivity. Benzene and its reactivity. Benzene and its reactivity. Fourth unit is the surface chemistry and chemical bonding. Then fifth unit is stereochemistry of carbon compounds. అంటే stereochemistry చెప్తాం. Stereochemistry of hydrocarbons. Stereochemistry of hydrocarbons. In once you look at the syllabus, carbon sigma bonds, so carbon pi bonds, so then benzene its reactivity. These three units are the organic chapters, non-organic oriented chapters. These three are. Then remaining two, these two are the general chemistry. These three organic chemistry and these two are the general chemistry. That means the paper title is the organic chemistry and general chemistry. Okay, second sem syllabus, note down. Then take first chapter, Nana. We will start today first chapter, carbon sigma bonds. Okay, carbon sigma bonds. So what are the carbon sigma bonded compounds? Already we know those are alkanes and cycloalkanes. So here we will discuss about alkanes. So now alkanes, what are alkanes, then preparation, some properties, then cycloalkanes also, like that we will discuss. First keep heading everybody, carbon sigma bonds. In bracket you keep alkanes and cycloalkanes. Okay, so alkane carbon sigma bonds, here we will discuss about in first chapter alkanes. Alkanes are the unsaturated single bonded acyclic hydrocarbons. అంటే ఆల్కేన్స్లో మనకి ఏముంటాయి అంటే హైడ్రోజను కార్బన్, ఈ టూ కాంబినేషన్లో ఉండే కాంపౌండ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఆ ఆల్కేన్స్లో కూడా కార్బన్కి ఏముంటుంది? సింగిల్ బాండ్, దట్ ఈస్ ద సిగ్మా బాండ్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ కార్బన్ వ్యాలెన్స్ ఎంత? 4 కదా. సో రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత?
మొత్తం 4 బాండ్స్ సింగిల్ బాండెడ్ అయ్యి ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని ఏమంటామంటే ఆల్కేన్స్ అంటాం. సో ఈ ఆల్కేన్స్ యొక్క జనరల్ ఫార్ములా ఏంటంటే CnH2n+2. హియర్ వీ విల్ టేక్ n హియర్ 1 2 3 4 like that. Okay, these are the alkanes. Suppose you take here in n place C1 CH4 that means methane, C2 H6 ethane, propane, butane, pentane like that. Those అన్ని కాంపౌండ్స్లోని కార్బన్కి మాత్రం ఏముంటుంది, సింగిల్ బాండ్ అంటే సిగ్మా బాండ్ మాత్రమే ఉంటుంది. అలాంటి కాంపౌండ్స్ని ఏమంటామంటే ఆల్కేన్స్ అంటాం. సో ఈ ఆల్కేన్స్లో కార్బన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. ఏ హైబ్రిడైజేషన్లో ఉంటుంది? ఈజ్ ఇన్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. కార్బన్కి చూడండి, కార్బన్ సపోజ్ మీథేన్ తీసుకుంటే ఏమైంది, CH4 కదా. అంటే కార్బన్ ఏ బాండ్ ఏ హైబ్రిడైజేషన్లో ఉంటుందంటే sp3 హైబ్రిడైజేషన్లో ఉంటుంది ఆల్కేన్స్లో. ఓకే, అగైన్ లిసన్ ద జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఆల్కేన్స్ ఇస్ ద CnH2n+2. Alkanes are the single bonded unsaturated acyclic hydrocarbons. These in alkanes the carbon between the carbon has sigma bonds only. Then in alkanes the carbon is in the sp3 hybridization. Enough. Some nomenclature you should suppose you keep in n place 1 2 3 like that, you have to write the names of the some hydrocarbons and the alkane compounds. Here you take one means methane, ethane, propane, butane like that. Okay, this is the introduction concept of the alkanes. Then we will go to discuss about the preparation of alkanes. What are the preparation? ఆల్కేన్స్ని మనం ఎలా తయారు చేస్తాం, ప్రిపరేషన్స్. ఆల్రెడీ ఆల్కేన్స్ ప్రిపరేషన్ వీ లర్న్డ్ అట్ +1 లెవెల్. మనం +1 లెవెల్లో నేర్చుకున్నాం ఆల్కేన్స్ ప్రిపరేషన్. ఆల్కేన్స్ని ఎలా తయారు చేస్తాం ఏంటనేది. సో ఈ ఆల్కేన్ ప్రిపరేషన్, ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ద వుడ్ రియాక్షన్. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్. Preparation of alkanes. This is the one of the named reaction, wood reaction. Already you know about the wood reaction. Alkyl halides reacts with sodium metal, heated with sodium metal in presence of dry ether to form alkanes. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నాం కదా ప్రిపరేషన్, సెకండ్ ఇయర్లో కూడా నేమ్డ్ రియాక్షన్ నేర్చుకున్నారు ఇంటర్లో. సో ఆల్కిల్ హలైడ్స్ని తీసుకుని సోడియం మెటల్లో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఈథర్, డ్రై ఈథర్ ప్రెజెన్స్లో దాన్ని హీట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుందంటే ఆల్కేన్స్ వస్తాయట. సో ఆ రియాక్షన్ ఏమంటామంటే వుడ్ రియాక్షన్ అంటాం. ఫస్ట్ చూడండి, CH3 ఆల్కిల్ హెలైడ్ కదా, X తీసుకున్నాను హెలైడ్ ప్లేస్లో, ప్లస్ సోడియం మెటల్ తీసుకున్నాను, మళ్ళీ 2 moles ఆఫ్ ఆల్కిల్ హెలైడ్ కదా, XCH3. ఇవి ఆల్కిల్ హెలైడ్ కదా, ఇది alkyl halide. This is sodium metal. Then you take here ఏమవుతుంది, దేని ప్రెజెన్స్లో రియాక్షన్ చేస్తున్నా, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్ ప్రెజెన్స్లో సోడియం మెటల్తో ఆల్కైల్ హైలైడ్స్ని హీట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఆల్కేన్స్ వస్తాయి. CH3 రిమైనింగ్ ఏం మిగిలిపోయింది, వాట్ యూ లెఫ్ట్ హియర్ 2NaX అంటే సోడియం హైలైడ్. ఇదేంటి, ఈథేనే కదా, 2 కార్బన్స్ ఉంటాయి. దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వుడ్ రియాక్షన్. అగైన్ లిజన్, ఆల్కైల్ హైలైడ్స్ రియాక్ట్ విత్ సోడియం మెటల్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్ టు ఫార్మ్ ఆల్కేన్స్, హయ్యర్ ఆల్కేన్స్. దిస్ ఈజ్ ఈథేన్. చూడండి, 2 moles ఆఫ్ సోడియము, 2 హలోజన్స్, ఏమవుతుంది 2NaX, వుడ్ రియాక్షన్. దెన్ cold electrolysis. The second preparation is the, note down everybody, the second preparation is the cold electrolysis. Kolb's electrolysis. You take the aqua solution of the sodium salts of the fatty acids to form alkanes. ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఆఫ్ సోడియం సాల్ట్.
సోడియం సాల్ట్ తీసుకున్నాను. తీసుకుని ఏం చేస్తున్నానంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ యాడ్ చేస్తున్నాను 2H2O. ఆక్వా సొల్యూషన్ అన్నాం కదా, హైడ్రోలిసిస్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది కూడా 2 moles తీసుకున్నాం. 2CH3 అంటే 2CH3 అంటే మనం ఎలా రాస్తాం, CH3 ప్లస్ 2 moles ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏం మిగులుతుంది 2NaOH ప్లస్ హైడ్రోజన్. దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ కోల్బ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. అంటే ఇక్కడ సోడియం సాల్ట్స్ ఆర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా CH3COOH కదా, H ప్లస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యి ఉంది ఇక్కడ సోడియం, అంటే సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ నా హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఈథేన్. ఇదేంటి, సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, హైడ్రోజన్. ఓకే, దెన్ డీకార్బాక్సిలేషన్. The third reaction is the decarboxylation of sodium propionate. Decarboxylation చేస్తున్నాం. Third reaction is the decarboxylation. Decarboxylation of sodium propanoate. సోడియం ప్రొపనోయేట్ తీసుకుని మనం డీకార్బాక్సిలేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే CH3 CH2 COONA, ఇది సోడియం ప్రొపనోయేట్. దీన్ని డీకార్బాక్సిలేషన్ చేస్తున్నాం. డీకార్బాక్సిలేషన్ దేని ప్రజెన్స్లో చేస్తామంటే ఇక్కడ సోడా లైమ్. సోడా లైమ్ ప్రజెన్స్లో డీకార్బాక్సిలేషన్ చేస్తే మనకి ఆల్కేన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో యూ టేక్ ద సోడియం ప్రొపనోయేట్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడా లైమ్ to form, and by the decarboxylation to form alkanes. How can see here, you take soda lime means Na, sodium hydroxide plus calcium oxide, heat apply చేస్తున్నాం. సోడా లైమ్ అంటే ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని కాల్షియం ఆక్సైడ్ని కలిపి మనం ఏమంటామంటే సోడా లైమ్ అంటాం. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ రెండింటిని కలిపి ఏమంటామంటే సోడా లైమ్. సో సోడా లైమ్తో ప్రజెన్స్లో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఆల్కెన్స్ ఫామ్ అవుతాయంట. చూద్దాం చూడండి ఒకసారి. డీకార్బాక్సిలేషన్ కదా, CH3 Na2CO3 ప్లస్ ఇక్కడ ఏం మిగిలింది, Na2CO3 అంటే సరిపోయింది కదా, 2 సోడియమ్స్ COO3H సరిపోయింది కదా బ్యాలెన్సింగ్. సో ఇక్కడ ఏమైనా డీకార్బాక్సిలేషన్ అన్నాం. డీకార్బాక్సిలేషన్ మీన్స్ ద రిమూవింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కదా, కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, Na2CO3ని రిమూవ్ చేసాం. అంటే ఇక్కడ ఏముంది, దీంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటాం. ఓకే, డీకార్బాక్సిలేషన్ ఆఫ్ సోడియం ప్రొపనోయేట్. సోడియం ప్రొపనోయేట్ తీసుకుని మీరు అన్నిటికీ నేమ్స్ మెన్షన్ చేయాలరా డౌన్. సోడియం propanoate. Sodium propanoate reacts with soda lime in the soda lime to heat soda lime, then reacts with soda lime to form ethane. Okay, next reaction is Sabatier-Sederon reaction. Sabatier-Sederon reaction, fourth preparation of alkanes, Sabatier-Sederon reaction. Sederon's reaction. In this reaction, we will do hydrogenation of alkanes in the presence of nickel at 300 degrees Celsius temperature to form alkenes. So here we are taking alkanes to form by hydrogenation in presence of nickel to form alkanes. See once CH2 double bond CH2. This is alkene. Alkene means ethene. Hydrogenation means we are adding hydrogens now in presence of. హైడ్రోజనేషన్ ఏ మెటల్ ప్రజెన్స్ జరుగుతుంది, మనం ఫస్ట్ సెమ్లో చెప్పుకున్నాం కదా, ఆల్రెడీ we discussed in ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అన్న ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్లో చెప్పుకున్నాం. ఏంటి, హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ నికెల్ అని. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం తీసుకుంటామంటే నార్మల్ నికెల్, టెంపరేచర్ 300 degrees Celsius. వాట్ విల్ ఫామ్ హియర్, ఆల్కేన్. CH3 అంటే ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది,
ఈథేన్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, ఈథీన్. హైడ్రోజనేషన్ చేస్తున్నాం సింపుల్. ఇది దిస్ సిగ్మా పై బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఈ హైడ్రోజన్స్ వచ్చి ఒక హైడ్రోజన్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఏం ఫామ్ అయింది, ఈథేన్. దెన్ దీన్ని ఏమంటామంటే సబాటియస్ సడన్స్ రియాక్షన్ అంటాం. దిస్ ఇస్ 4th ప్రిపరేషన్. 5th ప్రిపరేషన్ ఇస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్కిన్స్. ఆల్కిన్స్ రిడక్షన్ చేస్తాం. రిడక్షన్ మీన్స్ ఆర్ యాడింగ్ హైడ్రోజన్స్ నో. సో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జింక్ అండ్ HCl, hydrochloric acids, to form alkanes. Again the 5th preparation. Then the 5th preparation is the reduction of 5th preparation is the reduction of alkenes. ఆల్కిన్స్ ప్రిపరేషన్ ఏంటి రిడక్షన్ అంటే CH2 డబుల్ బాండ్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఆల్కిన్స్ రిడక్షన్ చేస్తున్నాం. H2 తీసుకోండి. 2H in the presence of zinc by HCl to form alkanes. ఇదేమో ఈథీన్ అన్న, ఈథీన్ ప్రొడక్ట్ ఈథేన్. ఇది 5th ప్రిపరేషన్. సో మనకు తెలుసు కదా రిడక్షన్ అంటే హైడ్రోజన్స్ యాడ్ చేయడం. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, జింక్ బై HCl తీసుకున్నాం టు ఫార్మ్ ఈథేన్. దీస్ 5 ఆర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ అని 5 ప్రిపరేషన్స్. మీరు యూ హ్యావ్ టు మేక్ నోట్స్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ నోట్స్ బై వాచింగ్ దిస్ వీడియో and any doubts you have to send message by using WhatsApp, Nana. Okay, I hope you understand. Take care. Bye.